안녕하세요. 역사의 한 획을 그은 위대한 연설을 만나보는 이 연설 좋았더라의 박수빈입니다. 위대한 연설 하나가 사람의 마음을 움직이기도 하고 나라의 미래를 바꾸기도 하는데요. 오늘 여러분께 소개드릴 명연설가 화면으로 만나보시죠. Wenn ich heute hier vor Ihnen stehe, dann empfinde ich vor allem dieses: Dankbarkeit und Demut. Demut vor dem Amt, das ich so lange ausüben durfte. Dankbarkeit für das Vertrauen, das ich erfahren durfte. Vertrauen, dessen war ich mir immer bewusst, ist das wichtigste Kapital der Politik. Es ist alles andere als selbstverständlich und dafür danke ich von ganzem Herzen. Demokratie lebt von der Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung und zur Selbstkorrektur. Sie lebt vom steten Ausgleich der Interessen und von dem Respekt voreinander. Sie lebt von Solidarität und Vertrauen. Im Übrigen auch von dem Vertrauen in Fakten und davon, dass überall da, wo wissenschaftliche Erkenntnis geleugnet und Verschwörungstheorien und Hetze verbreitet werden, Widerspruch laut werden muss. Unsere Demokratie lebt auch davon, dass überall da, wo Hass und Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen erachtet werden, unsere Toleranz als Demokratinnen und Demokraten ihre Grenze finden muss. 연속 4선에 성공하고 16년간 총리를 역임한 앙겔라 메르켈 총리가 2021년 12월 8일 공식 퇴임했습니다. 경청과 포용의 정치로 무티 리더십이라고 불리기도 하는 메르켈. 냉철한 판단력과 소통 능력으로 독일을 유럽의 리더 국가로 이끌어왔습니다. 메르켈 퇴임 연설의 주요 표현을 살펴보겠습니다. Wenn ich heute hier vor Ihnen stehe, dann empfinde ich vor allem dieses: Dankbarkeit und Demut. Demut vor dem Amt, das ich so lange ausüben durfte. Dankbarkeit für das Vertrauen, das ich erfahren durfte. Vertrauen, dessen war ich mir immer bewusst, ist das wichtigste Kapital der Politik. Es ist alles andere als selbstverständlich und dafür danke ich von ganzem Herzen. 독일은 총리, 대통령, 국방장관이 퇴임할 때 연방군 고별 열병식을 거행합니다. 이때 궁악대는 퇴임하는 사람의 신청곡을 연주해준다고 하는데요. 이날 메르켈은 1974년 동독의 가수 나나 하겐이 부른 당신은 컬러 필름을 잊어버렸어요 라는 곡을 신청했다고 합니다. 그리고 다른 곡으로는 나를 위해 붉은 장밋비가 내려야 해요 라는 곡과 하나님, 당신을 찬양합니다 라는 음악이 연주되었습니다. 메르켈은 퇴임 연설에서 무엇보다 신뢰를 강조했습니다. 정치에서 가장 중요한 것은 신뢰이며 민주주의 또한 신뢰를 바탕으로 성장하는 것임을 이야기합니다. Unsere Demokratie lebt von der Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung und zur Selbstkorrektur. Sie lebt vom steten Ausgleich der Interessen und von dem Respekt voreinander. Sie lebt von Solidarität und Vertrauen. Im Übrigen auch von dem Vertrauen in Fakten und davon, dass überall da, wo wissenschaftliche Erkenntnis geleugnet und Verschwörungstheorien und Hetze verbreitet werden, Widerspruch laut werden muss. Unsere Demokratie lebt auch davon, dass überall da, wo Hass und Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen erachtet werden, unsere Toleranz als Demokratinnen und Demokraten ihre Grenze finden muss. 앙겔라 메르켈은 2005년 최연소 나이로 총리가 됩니다. 또한 최초의 여성 총리이기도 했습니다. 그녀는 동독 출신의 양자역학을 전공한 물리학자라는 특별한 이력도 가지고 있습니다. 그녀가 많은 이들로부터 존경받는 이유는 경청의 자세로 진정성 있는 소통을 했기 때문이 아닐까요? 뿐만 아니라 독일의 과오에 대해 반성하고 진심 어린 사죄를 하기도 했습니다. 퇴임을 앞두고 이스라엘의 홀로코스트 박물관을 방문해서 유대인 학살에 대한 사과를 하기도 했는데요. 재임 기간 동안 사죄와 반성의 자세를 견지하며 이스라엘을 8번이나 방문했다고 합니다. 선거에서는 치열하게 경쟁하지만 집권 후에는 협치와 소통을 바탕으로 국정을 운영하는 독일의 정치 문화와 메르켈 총리에 대해 알아봤습니다.
어떤 친구가 나올까요? 기대가 됩니다. 플로리안 씨 반가워요. 안녕하세요. 반갑습니다. 박수빈님 반갑습니다. 그럼 이제 시청자분들에게 독일의 선거에 대해서 이야기해 주시겠어요? 예, 좋습니다. 한번 쭉 이야기해 드릴게요. 자, 일단은 독일은 대통령제 국가인 한국과는 다르게 총리가 행정부 리더로서 국정을 운영하는 내각제 국가입니다. 네. 그리고 유럽의 많은 나라들이 이 내각제 국가이면서 왕이 있는데요. 이와는 달리 독일은 대통령이 있습니다. 아, 그럼 독일에서도 대통령을 선거로 선출하겠군요. 그렇습니다. 그런데 한국과는 다른 점이 있다면 독일 대통령 선거는 간접 선거라는 겁니다. 우리나라처럼 국민이 직접 대통령을 선출하는 것이 아닌가요? 네, 독일에서는 연방청회에서 대통령을 선출합니다. 지난 2017년 2월 11일에 대통령 선거가 있었는데요. 연방 하원 의원과 그와 동일한 수의 선거인단이 제16대 연방청회를 구성해서 대통령을 선출했습니다. 우리나라의 경우는 40세 이상이 되어야 대통령 선거 피선거권이 주어지는데 독일은 어때요? 독일 대통령 선거의 비선거권 연령도 40세 이상입니다. 임기는 한국과 같이 5년인데 한국의 대통령은 한 번밖에 할 수 없는 단임제인데 반해서 독일의 대통령은 총림도 가능합니다. 그럼 투표하는 방법도 우리나라와 차이가 있을까요? 한국과 다른 가장 독특한 점은 정해진 기표소나 기표 연구가 없다는 겁니다. 한국은 선거관리위원회에서 준비한 기표소에서 정해진 기표 연구만을 사용해 투표를 해야 하는데요. 독일은 기표소를 자유롭게 설치할 수 있는데 다른 사람이 볼 수 없게끔 칸막이만 만들어 놓으면 됩니다. 그리고 기표소마다 연필을 한 자루씩 둬서 연필로 기표를 합니다. 투표하는 방식이 우리나라보다는 좀 더 자유로운 편이네요. 의회 선거의 경우에는 투표용지가 어떤 형태인가요? 우리나라는 1인 2표제라서 지역구 투표용지와 비례대표 투표용지가 따로 있거든요. 독일도 1인 2표제이긴 하는데요. 인물에게 투표하는 지역구와 정당에 투표하는 비례대표의 투표용지가 따로 나눠져 있지 않고 한 장에 함께 들어가 있습니다. 그럼 투표용지가 꽤 클 것 같은데요? 엄청나게 크죠. 예. 제가 듣기로는 독일은 청소년 시기부터 성숙한 민주시민으로 성장시키기 위한 교육이 굉장히 발전해 있는 것으로 아는데요. 플로리안 씨는 독일에서 학교를 다닐 때 선거와 관련해서 어떤 교육을 받았었어요? 독일 학교를 다닐 때 나라에서 의회 선거를 하게 되면 학생들도 학교에서 똑같이 선거를 경험해 봅니다. 실제로 선거에서 정당과 후보자를 넣고 투표를 하고 그들의 정책과 공약도 비교를 해봅니다. 그리고 선거일로부터 일주일 전쯤에 실제 선거처럼 모의 투표를 합니다. 선거를 관리하고 선거운동을 하고 투표 개표를 하는 모든 과정을 실전처럼 경험해보는 것입니다. 그럼 학생들이 투표한 결과도 공개가 돼요? 네, 학생들의 모의 투표 결과도 발표를 합니다. 다만 실제 선거에 반영하지는 않은 거죠. 일주일 먼저 치러지는 모의 선거 결과를 미리 발표하면 실제 선거에 영향을 미치지 않을까요? 그래서 모의 선거 결과는 선거의 투표 마감 후에 발표를 합니다. 오늘 플로리안 씨 덕분에 독일 선거에 대해서 정말 재미있게 잘 들었습니다. 감사해요. 바이! 오늘 저희가 준비한 이야기는 여기까지입니다. 안녕!